हेलो एवरीवन अस्सलाम वालेकुम नन बा डिस्कस को वेरी इंपॉर्टेंट पाथवे याद तमवायु डिफेंस मैकेनिज्म ग्लूकोनियोजेनेसिस हमेशा की तरह स्लाइड तबा रुस्त राजू फर्स्ट राजू हाउ टू डिफाइन ग्लूकोनियोजेनेसिस मंगा वायु सता ग्लूकोनियोजेनेसिस that's almost 3 words the 3 gluconeogenesis. Gluco mean glucose, neo mean new, or genesis mean formation या production. Gluconeogenesis means formation या production of new glucose. Formation of new glucose. What is mean by new glucose? The new glucose मतलब दाने के ना The gluconeogenesis definition that the same correlation the formation of glucose from non-carbohydrate sources. स्तासरा चे the carbohydrate ना इलावा कम नूर biomolecules दी लका for example proteins शु या for example स्तासरा दी lipids नोदगा non-carbohydrate sources ना बमंग जोड़ा वस glucose. नदी तमवाय new glucose. ज़का कना चिद्दा already स्तासरा glucose नदी. लका फॉर एग्जांपल जमा सर दी लिपिड्स बस लिपिड्स जिन दाजम सर जुदा क्लास थे दा कार्बोहाइड्रेट्स नदी खुद दिन हम जोड़ो से कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज दरशान जम सर दी प्रोटीन्स या अमीनो एसिड्स नो प्रोटीन्स या अमीनो एसिड दाजम सर जुदा क्लास थे दा कार्बोहाइड्रेट नदी दा ग्लूकोज नदी खुद दिन हम जोड़ो से नदी हम जोड़ो ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स नो पति हो जब वायु ची द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्लूकोज जका ची दा सीजन जमु सर ग्लूकोज नदी दा जमु सर कार्बोहाइड्रेट्स नदी द दी सीजन नमंग जोड़ो ग्लूकोज लका जुदा तो हम कहना फॉर एग्जांपल जमु सर कौन पाथवे की ग्लाइकोजेनेसिस वस पर ग्लाइकोजेनेसिस किसे की दलता जमु सर ग्लाइकोजन द ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन की अवशेष जोड़ाई ग्लूकोज जोड़ाई दलता हम ग्लूकोज फॉर्मेशन की पर ग्लूकोनियोजेनेसिस के बाद हम द ग्लूकोज फॉर्मेशन की खुद दे ग्लूकोज तज न्यू ग्लूकोज नवे वले जका वर्तने चिद्दा जमु सर जोड़ी की रकम zeना द ग्लाइकोजन और ग्लाइकोजन से शेयर ग्लाइकोजन पखपल बांधे द ग्लूकोज पॉलीमर दे द ऑलरेडी जमु सर ग्लूकोज दी खो पॉलीमराइज फॉर्म की नो मंगा दगा पॉलीमर मातो और दिन सिंगल यूनिट ग्लूकोज जोड़ो खुद दल तक तो ख्यालो कि नो दल दा प्रोटीन जी देके ना नो दा वजमा सरा कार्बोहाइड्रेट्स नदी दा कार्बोहाइड्रेट्स दे खुद दा कार्बोहाइड्रेट न दे दगशान लिपिड्स हम जम सरा कार्बोहाइड्रेट नदी नो दी ग्लूकोज तज न्यू ग्लूकोज नशमोले खुद दी ग्लूकोज ता कम ची द लिपिड न जोड़ीगी कम ची द प्रोटीन न जोड़ीगी दे तब स्वयं ची दा सदे न्यू ग्लूकोज दे नो तब दो तरीकों बांधी ग्लूकोनियोजेनेसिस डिफाइन कोलेशी नंबर फर्स्ट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्लूकोज Second, the formation of glucose from non-carbohydrate sources. Simple तदा वाले शे जिधर तमंग जोड़ो से शे ग्लूकोज बजोड़ाओ खुद दिस इस न बजोड़ाओ ची आओ पखपला बानी ग्लूकोज नहीं आओ पखपला बानी कार्बोहाइड्रेट नहीं क्लियर बस राजू दी खबर था ची द ग्लूकोनियोजेनेसिस जरूरत से दे ग्लूकोनियोजेनेसिस वो लिखीगी why ग्लूकोनियोजेनेसिस आकर द ग्लूकोनियोजेनेसिस जरूरत से दे मंगा न्यू ग्लूकोज वली जोड़ो पदी सिनेरियो बनिजान फोका नो बिया बताता द ग्लूकोनियोजेनेसिस सिग्निफिकेंस द इंपॉर्टेंस द बताता पता बोलेगी फॉर एग्जांपल द जमा सरा योकस्ते ठीक शो हाँ द खुराक को द खुराक बचत राजी द खुराक बराजी जीआई ट्रैक था दिल तबा द दे फॉर एग्जांपल द सरा कम खुराक थे कार्बोहाइड्रेट की ठीक शो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड दे नो ददी बकी की ब्रेकडाउन ददे कने ब्रेकडाउन उशिन दे कन्वर्ट शी मोनोसैकेराइड्स ता ग्लूकोज फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज दिस इज तबा कन्वर्ट शी बिया बा द ग्लूकोज एब्जॉर्ब फीचर ता द ग्लूकोज बे एब्जॉर्ब शी खाना ब्लड द बराशी ब्लड ता दस्ता ब्लड में ग्लूकोज बा दल तराशी स्ता ब्लड ग्लूकोज लेवल बा हाई शी द ग्लूकोज बोस्टेट तजी द ग्लूकोज बसारा ब्लड ना पूरा बॉडी तजी हर यौ टिश्यू तबा जी और अल तबा एनर्जी जुड़ीगी सुख बा ग्लाइकोलिसिस तजी क्रेब साइकिल तबजी अल तबा जोड़ई एटीपी और दगा एटीपी बा बे मुख्तलिफ ऑर्गन्स द खपल फंक्शन द खपल एक्टिविटीज द पारा यूज कई बाजी दसी ऑर्गन्स दी अगर डायरेक्ट ग्लूकोज गवाड़ी अगर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ग्लूकोज गवाड़ी कंप्लीटली डिपेंडेंट बचा बनी पर ग्लूकोज बांधी लाइक फॉर एग्जांपल sta द सीएनएस ता ब्रेन द शान sta सरा lens and cornea of eye sta eye dagashan sta
کډنی میډل ده کډنی میډل ده دا هم کمپلیټلی ډیپندنت په څه باندې په ګلوکوز باندې د دې سره سره آر بي سي د دې سره سره ټیسټیز دا ټول سیزونه چې دي کنه دی کنټینیوس سپلای غواړي د ګلوکوز یعنی دا کمپلیټلی ډیپندنت په څه باندې په ګلوکوز باندې د دې نه علاوه د ګلوکوز ته پوره باډي ته ځي ستا اډیپوسایډز ته مسلز ته او ال در دې نه جوړیږي انرژي په هغه پروسس باندې ته پوهې ګلایکولیسیس کیږي کرب سایکل کیږي او څه جوړیږي اي ټي پی جوړیږي خو کم چې ستا سره دلته په بلډ کې ایکسترا ګلوکوز دی اچرته ځي ایکسترا ګلوکوز تا سره راځي لیور ته مسلز ته او الته کم پروسس کیږي الته کیږي ګلایکوجینیسس یعنی فارمیشن اف ګلایکوجن لیټ سپوز دا سره د لیور سیل نو ایکسترا ګلوکوز راشي چرته لیور ته دا انټر شي لیور سیل ته تھرو کم ټرانسپورټر دا زموږ سره د ګلټ 2 دلته راشي دا ګلوکوز دلته راشي او بیا هغه پاتوي د ګلوکوز 6 فاسفیټ ته کنورټ شي ګلوکوز 6 فاسفیټ بیا کنورټ شي چرته ګلوکوز 1 فاسفیټ ته او فاینلی دا کنورټ شي د دې څه جوړ شي د دې جوړ شي ګلایکوجن دا ایکسترا ګلوکوز دی کم چې په دې ټایم کې زمونږ نه دی پکار نو دې سره موږ څه وکړو دا موږ سٹور وکړو په کم ځای کې په لیور سیل کې او په مسل سیل کې کلیر آی هوپ د دې څخه پورې وتا ته څه پرابلم نه وس چې کله زموږ سره ټایم تیریږي کنه د ټایم تیرېدو سره به څه کیږي لیټ سپوز دې کس تا خوراک کړو په څه ټایم باندې په 1 پی ایم باندې خو ونس اگین دا ټایم چې دی کنه نو دا فکس نه دی دا موږ نشو ویلی چې دومره ټایم پس به ګلایکوجینولایسس سټارټ کیږي یا دومره ټایم پس به ګلوکونیوجینیسس سټارټ کیږي دا ډیپند کوي په فوډ باندې چې د کس څنګه خوراک کړی څه خوړلی دي یا دا ډیپند کوي په اماونټ باندې چې د څومره خوراک کړی ډېرې کړی دی لږې کړی دی څه خوړلی دي څه نه دي خوړلی خو جسټ زه تاله اگزامپل در کوم چې په یو بجه باندې دا خوراک کړی دی نو څه به کیږي د ټایم د تیرېدو سره سره به د ټایم تیرېدو سره سره ته لاړ شي کم سټیټ ته ته لاړ شي فاسټینګ سټیټ ته کم ټایم کې چې دا خوراک وکړو په دې ټایم کې ته په کم سټیټ کې پوسټ پرانډیل جسټ افټر میل دې ته وایو ویل فیډ سټیټ خو د ټایم تیرېدو سره سره زه به وایم چې فور ایگزامپل 6 to 8 hours پس ته چېرته لاړ شي فاسټینګ سټیټ ته لاړ شي په دې فاسټینګ سټیټ کې څه چلو شي ستا پینکریاس ریلیز کی یو هارمون هغې ته موږ وایو ګلوکاګان ګلوکاګان څه کار کوي ګلوکاګان ستا بلډ ګلوکوز لیول ډاون کېدو لا نه ورکوي په بلډ کې ستا سره پراپر کنسنټریشن اف ګلوکوز پکار دی که دلته وګورې دا ستا وایټل ارګنز دي دې له پکار دی کنټینیوس ګوډ سپلای اف ګلوکوز او که دې ته ګلوکوز نه ورکوي نو دا سره کار پرېږدي نو په فاسټینګ سټیټ کې څه کار وشي په فاسټینګ سټیټ کې ستا بلډ ګلوکوز لیول ډاون کېدو طرف ته لاړ شي خو دلته ګلوکاګان ریلیز شي او ګلوکاګان څه کار وکړي د ګلوکاګان په ریسپانس کې دا کار وشي که نه ته الریډي دلته ځان سره ګلوکوز سټور کړلی ان د فارم اف ګلایکوجن نو د دې ګلایکوجن بریک ډاون شروع شي او دا واپس کنورټ کېږي چېرته ګلوکوز ته دې ته موږ کوم پاتوی وایو دې ته موږ وایو ګلایکوجینولایسس نو دلته ستا سره بیا ګلوکوز جوړیږي او دا ګلوکوز واپس پر ګلټ 2 باندې راځي چېرته دا راځي بلډ ته او ستا بلډ ګلوکوز لیول ډاون کیږي نه دا زموږ سره فرست ډیفینس میکانیزم دی ګلایکوجینولایسس دا زموږ سره دی فرست ډیفینس میکانیزم په دې باندې موږ څه کار وکړو زموږ سره بلډ ګلوکوز لیول ډاون کېدو خو هغه ډاون کېدل موږ په دې پروسس باندې بچ کړل موږ ګلایکوجن واپس مات کړو د هغې نه ګلوکوز جوړ کړو او دا ګلوکوز یې ورکړو چېرته بلډ ته blood glucose level dangerously fall نشو we protect dangerous fall in blood glucose level through first defense mechanism that is called glycogenolysis was onward دا ټایم تیریږي د دې ګلایکوجن بریک ډاون کیږي او لیور کنټینیوسلی ګلوکوز ورکوي چېرته بلډ ته خو دا سړی خوراک نه کوي دا ټایم تیریږي او اراوند 20 hours and not more than 24 hours په دومره ټایم کې ستا سره دا ګلایکوجن هم څه شي کمپلیټلی ختم شي پهله به دې سړي بلډ ګلوکوز لیول مینټین کوو په څه باندې په دې خوراک باندې د دې خوراک نه به دا اخیستل ګلوکوز او ایکسټرا ګلوکوز بیا ورکړل چېرته لیور ته لیور به سره څه چلو کړو د سټور کړو ان د فارم اف ګلایکوجن خو چې کله دا ګلوکوز ختم شو نو د څه کار وکړو د په دې ګلایکوجن باندې سټارټ واخیسته ګلایکوجن بریک ډاون وکړو او د دې ګلایکوجن نه بیا ګلوکوز واخیستل دی واپس ورکړل چېرته بلډ ته
د دې ټیمه پورې د په دې ګلایکوجن باندې راورسید ټیک شو خو دا ګلایکوجن چې زموږ سره بیا کله کمپلیټلی ختم شي نو دینه پس په دې بیا دا ګلوکوز د چا نه اخلي ګلوکوز ته خامخا پکار دی که ستاسو سره ګلوکوز نه نسته د وایټل ارګنز کار پرېږدي بس تاسو سره په دې ټایم کې د دې ټایم نه پس بالکل کاربوهایډریټ سورس ختم شو تاسو سره په دې خوراک کې ګلوکوز او ګلوکوز هم ختم شو تاسو سره ان د فارم اف ګلایکوجن سٹور ګلوکوز هغه هم سره ختم شو وس په تاسو کې وس تعالی ګلوکوز پکار دی د ګلوکوز بوسته جوړې رسنه د نان کاربوهایډریټ سورسز نه یعنی د لیپیډز نه دغه شان د پروتین امینو اسیډز نه د دې سيزون نه بوس موږ جوړو څه شي د دې سيزون نه جوړو ګلوکوز او کله چې بیا موږ د دې سيزون نه ګلوکوز جوړو نو دې ته موږ وایو ګلوکو نیوجینیسس ګلوکو نیوجینیسس او دې ته بیا موږ وایو سیکنډ ډیفنس میکانیزم سیکنډ ډیفنس میکانیزم ډیفنس میکانیزم ورته څه وایو چې په دې پروسس باندې موږ جوړو څه شي ګلوکوز او ګلوکوز تر ولې پکار دی نو په دې خبره ته کلیئر استا برین ګلوکوز غواړي آی ګلوکوز غواړي کډنی میډل لا ګلوکوز غواړي دا ټول سيزونه کنټینیوس سپلای اف ګلوکوز غواړي دا کمپلیټلی ډیپند دی په څه باندې په ګلوکوز باندې که ګلوکوز ملاويږي نو ښه که ګلوکوز نه ملاويږي نو دا سيزونه سره ان اکټیویټ کیږي او دا سړی به سیویر هایپو ګلایسیمیا ته سیویر هایپو ګلایسیمیا نو د سیس نه بچ کولو لپاره زموږ سره په باډي کې کیږي ټو ډیفنس میکانیزم یو ډیفنس فرست ډیفنس میکانیزم دا دی چې د ګلایکوجن بریک ډاون شروع شي یعنی ګلایکوجینولایسیس خو چې کله د ګلایکوجن کمپلیټلی ډیګریډ شي دا هم سره ختم شي نو بیا څه کیږي بیا به ګلوکوز کم ځای نه جوړي نو تاسو سره سیکنډ ډیفنس میکانیزم اکټیویټ شي دې ته وایو ګلوکو نیوجینیسس او بیا موږ ګلوکوز جوړو د نان کاربوهایډریټ سورسز نه لیټ سپوز تاسو کوېسچن وکړي چې فار ایگزامپل یو کس دی په یو بجه باندې خوراک وکړو نو په دې کې به څه ټایم یا څومره ټایم پس ګلوکو نیوجینیسس سٹارټ کیږي نو دا ته نشي ویلی ایگزیکټلی دا نشي ویلی چې په دې کې به په دې ټایم یا دومره ټایم پس ګلوکو نیوجینیسس سٹارټ کیږي خو ته دا ویلی شي چې په دې کې به ګلوکو نیوجینیسس کله سٹارټ کیږي نو الو به سٹارټ کیږي چې کله د سره کمپلیټ ډیګریډیشن وشي د ګلایکوجن د سره کمپلیټلی ګلایکوجن ختم شي دا غینه پس به کم پروسس سٹارټ کیږي دا غینه پس به سٹارټ کیږي ګلوکو نیوجینیسس بل امپورټنٹ پوینټ دا چې ګلوکو نیوجینیسس په کم ارګنز کې کیږي نو یو هاف اونلی 2 ارګنز دیٹ هاف کیپیبিলিټی ټو فارم نیو ګلوکوز زموږ سره 2 ارګنز دي چې پاره کې څه کیږي ګلوکو نیوجینیسس کیږي یو زموږ سره د لیور موست امپورټنٹ سیکنډ زموږ سره د کډنی لیور اینڈ کډنی په لیور کې زموږ سره کیږي موست اف د ګلوکو نیوجینیسس اراوند 90% د کیږي په لیور کې او 10% د کیږي په ارلی سټیجز کې 90% ګلوکو نیوجینیسس په لیور کې او 10% ګلوکو نیوجینیسس په کډنیز کې یا د څه ویل شي چې په کډنیز کې زموږ سره کیږي 1/10 of لیور په لیور کې چې څومره کیږي دا غي لسمه حصہ په کډنی کې د پاتوی سٹارټ کولو نه مخکې دلته زموږ سره درې څلور امپورټنٹ پوینټس دي هغه ول ډیسکس کوو بیا زو پاتوی ته فرست پوینټ دا دی کنه چې ګلوکونیوجینیسس سره په کم ارګنز کې کیږي نو دا زموږ سره کیږي په 2 امپورټنٹ ارګنز کې یو زموږ سره د لیور موستلی دا کیږي په لیور کې او سیکنډ زموږ سره د کډنی په لیور او په کډنی کې زموږ سره کیږي ګلوکونیوجینیسس پوینټ نمبر 2 په ګلوکونیوجینیسس کې زموږ سره 4 امپورټنٹ انزایمز دي 4 انزایمز دا کم دي یو زموږ سره د پایرویټ کاربوکسیلیز سیکنډ زموږ سره د فاسفوینول پایرویټ کاربوکسی کاینیز PIP CK فاسفوینول پایرویټ کاربوکسی کاینیز تھرڈ زموږ سره د فرکټوز 1,6 بیس فاسفیټیز او فورث زموږ سره د ګلوکوز 6 فاسفیټیز دا زموږ سره 4 امپورټنٹ انزایمز دي د ګلوکونیوجینیسس تھرڈ امپورټنٹ پوینټ دا دی چې دلته په ګلوکونیوجینیسس کې د ګلوکونیوجینیسس لپاره زموږ سره 4 امپورټنٹ سبسټریټس دي 4 امپورټنٹ سبسټریټس د چا نه چې به جوړیږي ګلوکوز 4 امپورټنٹ سبسټریټس د چا نه چې موږ ګلوکوز جوړو نو یو زموږ سره د
लैक्टेट लैक्टेट तम वायु मेजर प्रिकर्सर ऑफ ग्लूकोज ज़्यादा ग्लूकोज पे जमसर रसना जोड़ेगी द लैक्टेट ने जोड़ेगी सेकंड जमसर दे ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल थर्ड जमसर दे प्रोपियोनाइल को ए और लास्ट जमसर दे ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स 10 मुसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी पर ग्लूकोनियोजेनेसिस की यो बल पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट चे द ग्लूकोनियोजेनेसिस साइट सदे देव पर कम जाए की सेल की नो साइट चे दे कना नो सब पार्ट द ग्लूकोनियोजेनेसिस मुसरा की पर साइटोसोल के और सब पार्ट मुसरा की पर माइटोकॉन्ड्रिया की साइटोसोल और सब पार्ट्स की पर माइटोकॉन्ड्रिया की नुस्ता सर पर ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे की साइटोसोल हम इन्वॉल्व दे और माइटोकॉन्ड्रिया हम इन्वॉल्व दा The fourth the most important points the gluconeogenesis. Four the enzymes four the substrates that are the site cytosol and mitochondria. और the organs become organs के चे gluconeogenesis की वस बराजू gluconeogenesis pathway था जिसंगा जमुसरा the lactate ना glucose जोड़ीगी संगा जमुसरा the glycerol ना ग्लूकोज जोड़ेगी और संग जमुसरा द प्रोपेनाइल को ए ना ग्लूकोज जोड़ेगी और संग जमुसरा द ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स ना ग्लूकोज जोड़ेगी क्लियर लेट्स स्टार्ट द पाथवे ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे दा खबर था क्लियर शुआ कि ग्लूकोनियोजेनेसिस बा कल स्टार्ट की ग्लूकोनियोजेनेसिस जमुसरा की ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग फास्टिंग स्टेट या starvation after the complete degradation of glycogen the complete degradation न पस स्टार्ट की गई ग्लूकोनियोजेनेसिस हो वस पर डिस्कस कऊ ची द ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे जमुसरा संग की गई संगा द न्यूरोथिस ना ग्लूकोज जुड़ेगी पर ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे की जमुसरा नॉर्मल ग्लाइकोलिसिस पाथवे और नॉर्मल क्रेब साइकिल इन्वॉल्व थी द क्रेब साइकिल रिवर्स पाथवे तमवायु ग्लूकोनियोजेनेसिस पर ग्लाइकोलिसिस के अमंग द ग्लूकोज ना पायरुवेट जुड़वल पर ग्लूकोनियोजेनेसिस के अमंग द पायरुवेट ना वापस ग्लूकोज जुड़ो दगशान द क्रेब साइकिल सर रिएक्शंस हम जमुसरा इन्वॉल्व दी पर ग्लूकोनियोजेनेसिस की दाखी न बहम मंग जुड़ो ग्लूकोज नो नॉर्मल पाथवे द ग्लाइकोलिसिस संग की लेट सपोज द जमुसरा दे लीवर सेल ता द ग्लूकोज एंटर हुआ द ग्लूकोज रावे द ग्लूकोज वॉस एंटर की ग्लाइकोलिक पाथवे था नो ग्लाइकोलिसिस पे संग की ग्लूकोज पे कन्वर्ट चढ़ता ग्लूकोज 6 फास्फेट था बिया फ्रक्टोज 6 फास्फेट फ्रक्टोज 1,6 bis phosphate the they will be splitting which they convert to dihydroxy acetone phosphate ta in glyceraldehyde 3 phosphate ta the they enter conversion ushi they be convert to 1,3 bis phosphoglycerate ta they be convert to 3 phosphoglycerate ta they be convert to 2 phosphoglycerate ta they be convert to phosphoenol pyruvate ta और they be finally convert to pyruvate ta ग्लाइकोलिसिस के बताता है यदि ग्लाइकोलिसिस जमुसरा 3 स्टेप्स या 3 रिएक्शंस ची आगा इरिवर्सिबल ये जमुसरा वो स्टेप नंबर 1 कल ची ग्लूकोज कन्वर्ट के दो ग्लूकोज 6 फास्फेट था बल जमुसरा वो रिएक्शन नंबर 3 कल ची फ्रक्टोज 6 फास्फेट कन्वर्ट के दो फ्रक्टोज 1,6 bis फास्फेट था और बल जमुसरा वो रिएक्शन नंबर 10 कल ची जमुसरा फास्फोइनोल पायरुवेट कन्वर्ट के दो पायरोइक एसिड था द 3 रिएक्शंस मुसरा सदी द ग्लाइकोलिसिस की इरिवर्सिबल रिएक्शंस दी द देन पस कस्ता है दी द पायरुवेट पे चढ़ता तो द पायरुवेट पे तो माइटोकॉन्ड्रिया था दे पर आ गए माइटोकॉन्ड्रिया था पर माइटोकॉन्ड्रिया के बाद 10 रसे चलो शो देबा कन्वर्ट शो एसिटाइल को एंजाइम ए था फॉर एग्जांपल द जमुसरा द माइटोकॉन्ड्रिया द जमुसरा माइटोकॉन्ड्रिया द पायरुवेट पे एंटर शो माइटोकॉन्ड्रिया था पर माइटोकॉन्ड्रिया के बाद द पायरुवेट कन्वर्ट शो एसिटाइल को एंजाइम ए था एसिटाइल को एंजाइम ए था और कम प्रोसेस पे स्टार्ट शो दिल द जमुसरा स्टार्ट शो ग्लाइकोलिसिस ग्लाइकोलिसिस पाथवे संग द एसिटाइल को एंजाइम ए दे कंबाइन शी विद ऑक्सैलो एसिटिक एसिड या ऑक्सैलो एसिटेट और देसे जुड़ की साइट्रेट द साइट्रेट पे कन्वर्ट खपल आइसोमर था आगे तम आइसो
आइसोसाइट्रेट बे कन्वर्ट शी अल्फा कीटोग्लूटारेट था अल्फा कीटोग्लूटारेट बे कन्वर्ट शी सक्सिनाइल कोएंजाइम ए था सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बे कन्वर्ट शी सक्सिनेट था सक्सिनेट बे कन्वर्ट शी फ्यूमरेट था फ्यूमरेट बे कन्वर्ट शी मलेट था और फाइनली मलेट बे ऑक्सैलो एसीटेट वापस रीजनरेट की दजम सरा नॉर्मल ग्लाइकोलिसिस पाथवे दा दजम सरा नॉर्मल क्रिब साइकिल दे उस द ग्लूकोनियोजेनेसिस द पारा जम सरा नॉर्मल सबस्ट्रेट सुकु यो जम सरा वो लैक्टेट द लैक्टेट ना मंगा जोड़ो ग्लूकोज सेकंड जम सरा दे ग्लिसरॉल द ग्लिसरॉल ना मंग जोड़ो ग्लूकोज थर्ड जम सरा दे ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स नदीन अमंगा जोड़ो ग्लूकोज और बल जमू सर सोखते बल जमू सर दे प्रोपियोनाइल को एंजाइम ए द दिस सदोर सबस्ट्रेट्स नामंगा जोड़ो ग्लूकोज और फोर इंपॉर्टेंट एंजाइम सूख दी द ग्लूकोनियोजेनेसिस एंजाइम जमू सर दी यू जमू सर दे पायरुवेट कार्बोक्सिलेज सेकंड जमू सर दे फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज पेप्सी के और थर्ड जमू सर दे फ्रक्टोज 1,6 बेस पासपर्टेज फ्रक्टोज 1,6 बेस पासपर्टेज और थर्ड फोर्थ जमू सर दे ग्लूकोज 6 पासपर्टेज द फोर इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स दी द ग्लूकोनियोजेनेसिस उस द एंजाइम से कवच द कम कम की यूज़ की और नंबर बाय नंबर द सबस्ट्रेट हम जोड़ो ग्लूकोज नो फर्स्ट मंग राखलू लैक्टेट जे लैक्टेट नबा संगा ग्लूकोज जुड़ी लैक्टेट राजी द कम जेना लैक्टेट राजी द एक्सरसाइजिंग मसल्स ना फॉर एग्जांपल द जम सर दे मसल सेल दल तजम सर नॉर्मल ग्लाइकोलिसिस पाथवे उशी द नॉर्मल ग्लाइकोलिसिस पाथवे उशी और ग्लूकोज कन्वर्ट करता पायरुवेट था ग्लूकोज कन्वर्टेड बाय मेनी स्टेप्स टू पायरुवेट या पायरुविक एसिड द पायरुवेट दल तबिया कन्वर्ट करता द पायरुवेट कन्वर्ट लैक्टिक एसिड था या लैक्टेट था और दल तसे कारुशी दलता NADH कन्वर्ट NAD प्लस था क्लियर द दिस है ना द लैक्टेट पेचर राशि फॉर एग्जांपल 10 सर दे ब्लड द लैक्टेट राशि ब्लड था दिचरत राशि ब्लड था द ब्लड नदे भी राशि चरता लीवर था 10 सर सेल दे नदे लीवर सेल नदे राशि लीवर था हेपेटोसाइट्स था पदी लीवर की पर हेपेटोसाइट की दे वापस कन्वर्ट चरता द लैक्टेट वापस कन्वर्ट पायरुवेट था दे चरता कन्वर्ट पायरुवेट था और दल था NAD प्लस कन्वर्ट NADH था द लैक्टेट नाम जोड़ो ग्लूकोज नो फर्स्ट लैक्टेट में कन्वर्ट कुछ पायरुवेट था दल तक एंजाइम दे लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज दल तक हम सर दे लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज नो द पाथवे बस पर रिवर्स डायरेक्शन के चलवल वाड़ी चिद्दा रिएक्शन में रिवर्स को नो द पायरुवेट न जोड़ से द पायरुवेट न जोड़ ग्लूकोज हो पदे पाथवे की ता पद्री जेन की हार डाल दे यो दलता द रिएक्शन जमु सर दी इरिवर्सिबल नो पायरुवेट फास्फोइनोल पायरुवेट था न कन्वर्ट की दलते जम सर कम एंजाइम हो कल चिवा पायरुवेट फास्फोइनोल पायरुवेट कन्वर्ट की तो पायरुविक एसिड था दलते जम सर वो पायरुवेट काइनेज खुदा पायरुवेट काइनेज से उन जम सर वो इरिवर्सिबल एंजाइम द रिएक्शन द एंजाइम पर बोथ डायरेक्शन की नशिकवले नमंग बसे चलू द लैक्टेट कन्वर्ट टू पायरुवेट था द पायरुवेट पराशीचर था माइटोकॉन्ड्रिया था पर माइटोकॉन्ड्रिया की पायरुवेट नॉर्मली कन्वर्ट की एसिटाइल को एंजाइम ए था खुदे बाद द एसिटाइल को एंजाइम ए कन्वर्जन पर से बांधे कन्वर्ट चरता ऑक्सैलो एसिटिक एसिड था ऑक्सैलो एसिटेट था और दल तजमु सरा कम एंजाइम दे दल तजमु सरा दे पायरुवेट कार्बोक्सिलेज पायरुवेट कन्वर्ट की चरता ऑक्सैलो एसिटिक एसिड था द कम एंजाइम पर हेल्प सरा द पायरुवेट कार्बोक्सिलेज पर हेल्प सरा द जम सरा फर्स्ट एंजाइम दे
د ग्लूकोनियोजेनेसिस په کوم ریاکشن کې یوز کیږي کله چې دا پایرویټ کنورټ کیږي اکزالو اسیټیک اسید ته اکزالو اسیټیټ با بیا ریورسبلی کنورټ شي چرته ملیټ ته دی به ریورسبلی کنورټ شي ملیټ ته که دا ریاکشن ته په کریب سایکل کې یادي نو دا زموږ سره ریورسیبل ریاکشن دی کیږي ان د پریزنس اف انزایم ملیټ ډي هایدروجینیز نو اکزالو اسیټیټ په کنورټ شي چرته ملیټ ته د ملیټ ته ولې کنورټ کیږي نو ملیټ ته ځکه کنورټ کیږي چې اکزالو اسیټیک اسید د ممبرین نشي کراس کولی مایټوکونډرین ممبرین نشي کراس کولی خو ملیټ د ممبرین کراس کولی شي ترو ملیټ شټل نو د اکزالو اسیټیټ په کنورټ شي چرته دی به کنورټ شي ملیټ ته کلیر دا ملیټ به بیا واپس راوځي دی به راشي سایټوسول ته ملیټ په سایټوسول کې به دا ملیټ واپس کنورټ شي اکزالو اسیټیک اسید ته دی به واپس کنورټ شي اکزالو اسیټیک اسید ته او دا اکزالو اسیټیک اسید به بیا کنورټ شي فاسفوانول پایرویټ ته فاسفوانول پایرویټ ته ان د پریزنس اف انزایم دلته کوم انزایم دی دلته زموږ سره دی فاسفوانول پایرویټ کاربوکسی کاینیز فاسفوانول پایرویټ کاربوکسی کاینیز دا زموږ سره د سیکنډ انزایم دی د دې انزایم په درو باندې څه کار کیږي اکزالو اسیټیک اسید کنورټ کیږي چرته فاسفوانول پایرویټ ته او دلته به موږ سره یوټیلایز کیږي جی ټي پی د جی ټي پی یوټیلایزیشن به کیږي دلته چې کله موږ پایرویټ کنورټ کوو اکزالو اسیټیټ ته په دې ځای کې موږ کاربن ډای اکساید اډ کوو کته وګوري پایرویټ زموږ سره 3 کاربن کمپاوند دی او اکزالو اسیټیک اسید 10 کاربن دی دا دی 4 کاربن نو دا یو کاربن کم څه ناراضي دلته موږ اډ کوو کاربن ډای اکساید د ریاکشن ته موږ وایو پایرویټ کاربوکسیلیشن او انزایم څوک دی انزایم زموږ سره دی پایرویټ کاربوکسیلیز او دلته بیا چې کله واپس د اکزالو اسیټیټ کنورټ کیږي فاسفوانول پایرویټ ته نو دا زموږ سره 4 کاربن دی او دا زموږ سره 3 کاربن دی نو دلته بیا کاربن ډای اکساید بهر ته وځي او دلته موږ اډ کو څه شي دلته موږ اډ کو فاسفیټ سمپل پاتوی د مرګران پکې سنشته ګوره لیکټیټ موږ کنورټ کو پایرویټ ته خو دا پایرویټ وس ډایرکټلی واپس فاسفوانول پایرویټ ته نه کنورټ کیږي ولې نه کنورټ کیږي ځکه چې دا ریاکشن irreversible ریاکشن دی نو دا پایرویټ موږ راوړو چرته مایټوکونډریا ته دلته د موږ کنورټ کو چرته اکزالو اسیټیټ ته اکزالو اسیټیټ بیا ریډیوس شو دنه جوړ شو ملیټ دا ملیټ واپس بهر تر وځو راغی سایټوسول ته دی واپس کنورټ شو اکزالو اسیټیټ ته او دا اکزالو اسیټیټ بیا کنورټ شو چرته فاسفوانول پایرویټ ته دلته کوم انزایم دی فاسفوانول پایرویټ کاربوکسی کاینیز او دلته به یوټیلایز کیږي څه شی جی ټي پی دلته کوم انزایم دی دا د پایرویټ کاربوکسیلیز نو دوه انزایم ته ولیدل پایرویټ کاربوکسیلیز او فاسفوانول پایرویټ کاربوکسی کاینیز اوس ستاسو سره پایرویټ کنورټ شو چرته فاسفوانول پایرویټ ته په دې سایکل باندې او دې سایکل ته موږ څه وایو دې سایکل ته موږ وایو کوري سایکل دی پورا سایکل ته موږ څه وایو دې سایکل ته موږ وایو کوري سایکل اوس پایرویټ موږ کنورټ کو چرته فاسفوانول پایرویټ ته ترو کوري سایکل نو دا یو بیریر زموږ سره ختم شو اوس په دا ریاکشن دغه شان په ریورس ډایرکشن کې رواني دلته نور پرابلم په دې ځای کې نشته دا ریاکشن به هم دغه شان په ریورس ډایرکشن کې ځي ځکه دا باقي ریاکشن چې دي دا ریاکشن زموږ سره دي ریورسیبل ریاکشن دلته چې کوم انزایمز دي نو دغه انزایم دا ریاکشن په بوت ډایرکشن کې کولی شي د دې پایرویټ کاربوکسیلیز انزایم د دې ریلیټډ دلته زموږ سره یو پوینټ دی دا کاربوکسیلیز پایرویټ کاربوکسیلیز ایکشن کوي ان د پریزنس اف سپیسیفیک وایټامین هغې ته موږ وایو بایوټین ته موږ وایو وایټامین B7 او د ریاکشن ته موږ وایو بایوټین ډیپندنٹ ریاکشن د بایوټین نه بغیر دا ریاکشن نه کیږي یعنی پایرویټ کاربوکسیلیز د بایوټین نه بغیر کار نه کوي اوس زموږ سره یو ډیر کامن میت دی تا به اورېدلي لوکلی اکثر خلک دا خبره کوي کم خلک چې را ایګ یوز کوي انکوک ایګ کومه انډه چې پخه نه وي اومه انډه وایي دا موږ له زیات طاقت راکوي ایز کمپیر ټو که دا چېرته موږ پخه کړو نو دا زموږ سره جسټ
میت ته د دې اډوانټیجز دومره نشته لکه څومره چې د ډیس اډوانټیجز دي یو ډیس اډوانټیج دا غي دا ده چې په دغه انکوک یا رائق کې زموږ سره یو پروتینی هغه ته وایو ایویډین دا ایویډین کمباین کیږي د بایوټین سره او که یو کس کرونیکلی ریګولر دغه شان رائق یوز کوي نو په دې کې به بیا بایوټین د دې ریاکشن لپاره اویلیبل نه په دې کې به راځي بایوټین ډیفیشنسي نو په دې کس کې بیا ګلوکونیوجینیسس پاتوي امپیرډي په دې کې به ګلوکونیوجینیسس پاتوي نه کیږي ځکه دلته زموږ سره مین ګور لیکټیټ موږ وایو مین پریکرسر اف ګلوکوز په ګلوکونیوجینیسس کې زیاتره ګلوکوز موږ جوړو د لیکټیټ نه او دلته دا لیکټیټ په دې تھرو کوري سایکل د زموږ سره کنورټ کیږي چرته د کنورټ کیږي فاسفوینول پایرویټ ته نو چې دا انزایم کار نه کوي نو دا پاتوي به سره سي دا پاتوي به امپیرډي په دې کس کې به ګلوکونیوجینیسس پراپر نه کیږي ها وس پایرویټ من کنورټ کو چرته فاسفوینول پایرویټ ته دا ریاکشن به ځان الټا رواني دلته دا ریاکشن هم څه ده دا هم سره ریورسیبل ریاکشن ده خو وس پته د پرابلم راځي په دې سټپ کې دا سټپ هم څه ده دا ایرریورسیبل سټپ ده ستا سره به فرکټوز 1,6 بیس فاسفیټ جوړ شي خو دا فرکټوز 1,6 بیس فاسفیټ وس ډایرکټلی فرکټوز 6 فاسفیټ ته نه کنورټ کیږي دلته زموږ سره کوم انزایم وو دلته زموږ سره وو فاسفو فرکټو کاینیز 1 خو دا فاسفوفرکټو کاینیز 1 چې وو نو دا سو دا ایرریورسیبل انزایم وو د به فرکټوز 6 فاسفیټ فرکټوز 1,6 بیس فاسفیټ ته کنورټ کوو خو دې وس دا فرکټوز 1,6 بیس فاسفیټ واپس فرکټوز 6 فاسفیټ ته نشي کنورټ کولی نو څه به کیږي د دې ریاکشن د ریورس کولو لپاره به اوس موږ یو بل انزایم یوز کوو هغې ته موږ وایو فرکټوز 1,6 بیس فاسفیټیز فرکټوز 1,6 بیس فرکټوز 1,6 بیس فاسفیټیز کته ته دی په ګلایکولیسس کې په دې ریاکشن باندې موږ ډیټیل ډیسکشن کړو دا د ګلایکولیسس ویل ریګولیټډ ریاکشن دی ویل ریګولیټډ سټپ دلته کته ته دی زموږ سره یو بل انزایم هغه ته موږ فاسفوفرکټوکاینیز 2 د فاسفوفرکټوکاینیز 2 به دا کار کوو کنه فاسفوفرکټوکاینیز 1 فرکټوز 6 فاسفیټ کنورټ کوي فرکټوز 1,6 بیس فاسفیټ ته خو د فاسفوفرکټوکاینیز 2 به فرکټوز 6 فاسفیټ کنورټ کوو یو بل کمپاوند ته هغې ته موږ فرکټوز 2,6 بیس فاسفیټ فرکټوز 2,6 بیس فاسفیټ او دا فرکټوز 2,6 بیس فاسفیټ بیا زموږ سره پاورفول ریګولیټر وو د چا دپاره د فرکټوز د فاسفوفرکټوکاینیز 1 لپاره چې دا سیز به څومره زیات جوړېدو نو امره به دا فاسفوفرکټوکاینیز 1 اکټیویټ کېدو او دا ریاکشن به سپیډ اپ کېدو خو موږ دا خبره هم کړې وه چې دا فاسفوفرکټوکاینیز 2 بای فنکشنل انزایم دی د کاینیز اکټیویټي هم شته د فاسفیټیز اکټیویټي هم شته چې کله زموږ سره ګلوکاګان ریلیز شي ګلوکاګان په کوم ټیم کې ریلیز کیږي کله چې ستا بلډ ګلوکوز لیول ډاون وي اوس ګلوکونیوجینیسس پاتوي کله کیږي دا هم زموږ سره په دغه سچویشن کې په پرولانګ فاسټینګ کیږي نو په دغه ټیم کې به خامخا سره ګلوکاګان ریلیز کیږي ګلوکاګان چې کله ریلیز شي نو ګلوکاګان څه کار کوي ګلوکاګان هغه جی سټیمولیټر پاتوي اکټیویټ شي اډینایلای سایکلیز او هغه پاتوي باندې راشي او د مختلف پروتینز فاسفوریلیشن کی نو د فاسفوفرکټوکاینیز 2 فاسفوریلیشن وشي خو د دې انزایم چې کله فاسفوریلیشن وشي نو د کاینیز ډومین ډي اکټیویټ شي او فاسفیټیز ډومین اکټیویټ شي نو چې د کاینیز ډومین ډي اکټیویټ شي مطلب د کاینیز اکټیویټي ختم شوه نو د اوس فرکټوز 2,6 بیس فاسفیټ جوړولی شي نو نه به شي جوړولی نو چې فرکټوز 2,6 بیس فاسفیټ نه جوړیږي نو دا سیز به نه اکټیویټ کیږي او بل امپورټنټ خبره دا ده کنه چې دا فرکټوز 2,6 بیس فاسفیټ دا پاورفول انهبیټر دی د دې انزایم لپاره د دې انزایم لپاره پاورفول انهبیټر دی او د دې انزایم لپاره پاورفول سټیمولیټر دی د اکټیویټ کوي او د انهبیټ کوي نو چې فرکټوز 2,6 بیس فاسفیټ نه جوړیږي نو دا انزایم به اکټیویټ کیږي نه او دا انزایم به انهبیټ کیږي نه انډایرکټلی دا انزایم به شي دا به اکټیویټ شي او چې دا اکټیویټ شو څوک ته فرکټوز 1,6 بیس فاسفیټیز دی به فاسفیټ ریموو کوي نو د دې انزایم په پریزنس کې دا کار وشي چې دا فرکټوز 1,6 بیس فاسفیټ کنورټ شي چېرته فرکټوز 6 فاسفیټ ته کلیر دا هرډل هم ختم شو اوس دا ریاکشن چې دا هم څه دی
دا هم ریورسیبل ریاکشن دی. نیکسٹ پرابلم اوس زموږ سره راځي په دې ریاکشن کې. دا ریاکشن څه دی؟ دا هم ایرریورسیبل ریاکشن دی. دلته انزایم څوک وو؟ هیکزو کاینیز یا ګلوکو کاینیز. او دا انزایمز هم زموږ سره څه دا ون ډایرکشن انزایم. دا انزایم دا ریاکشن په بوت ډایرکشن کې نشي کولای. د ګلوکوز نه ګلوکوز 6 فاسفیټ جوړولای شي، ګلوکوز ته فاسفیټ اٹیچ کولای شي، خو د ګلوکوز نه فاسفیټ ریموو کولای نشي. نو اوس به څه کیږي؟ اوس به دا ګلوکوز 6 فاسفیټ په لاړ شي چېرته؟ دا ریاکشن موږ په دې ګلایکوجینولایسیس کې هم ډسکس کړو. دی به راشي انډوپلازمیک ریټیکولم ته. ګلوکوز 6 فاسفیټ به راشي چېرته؟ انډوپلازمیک ریټیکولم ته. دی به راشي انډوپلازمیک ریټیکولم ته او په دې انډوپلازمیک ریټیکولم کې به دا ګلوکوز 6 فاسفیټ کنورټ شي چېرته؟ دی به کنورټ شي ګلوکوز ته او دا ګلوکوز به واپس بهر ته راوځي او د دې ځای نه بیا دا ګلوکوز په ګلډ 2 باندې راشي چېرته؟ بلډ ته. دلته کوم انزایم دی؟ دلته دی ګلوکوز. په دې ځای کې کله چې ګلوکوز 6 فاسفیټ کنورټ کیږي ګلوکوز ته په انډوپلازمیک ریټیکولم کې، دلته زموږ سره دی ګلوکوز 6 فاسفیټیز. ګلوکوز 6 فاسفیټیز دا زموږ سره د فورث انزایم دی د ګلوکونیوجینیسیس. او دا انزایم زموږ سره صرف او صرف په کوم ځای کې؟ دا زموږ سره یې په لیور کې او د دې سره سره په کډنی کې. ځکه موږ دا خبره کوو چې ګلوکونیوجینیسیس به کیږي په کوم ځای کې؟ په لیور کې او په کډنی کې. کلیر؟ یو سبسټریټ زموږ سره کمپلیټ شو. د دې نه موږ جوړ کړو څه شی؟ د دې لیکټیټ نه موږ جوړ کړو ګلوکوز. باقي اوس ایزی ده. لیکټیټ ولا پاتوی لګل انتی وا، باقي دا سيزونه اوس ایزی دي. دي کې دومره پرابلم نشته. اوس برا شو ګلیسرول ته. لایپولایسیس کوم ځای کیږي؟ لایپولایسیس بریک ډاون اف لیپیډز دا کیږي په فیټ سیلز کې، په ایډیپوسایټس کې. او څه شی جوړیږي؟ دا پر ایگزامپل زموږ سره دی فیټ سیل. دلته یې څه شی؟ ټرایاګلیسراید. ټرایاګلیسراید څنګه یي؟ دې کې زموږ سره یو ګلیسرول او 3 فیټي اسید. دا د سټرکچر دی 1 ګلیسرول اینڈ 3 فیټي اسید. دا څه شی دی؟ دا د ټرایاګلیسراید. دلته د دې ټرایګلیسراید بریک ډاون وشي او د کنورټ شي چېرته؟ د کنورټ شي ګلیسرول ته او 3 فیټي اسیډز ته او د دې ځای نه بیا د سیزونه لاړ شي چېرته؟ بلډ ته. دا ګلیسرول راشي، دا زموږ سره دی ګلیسرول. دا ګلیسرول راشي بلډ ته او د بلډ نه بیا دا ګلیسرول راشي چېرته؟ لیور ته. دی راشي لیور ته ګلیسرول. په دې لیور کې دا ګلیسرول کنورټ شي glycerol 3 phosphate था. In the presence of enzyme glycerol kinase دلته ته اٹیچ شي فاسفیټ او دینه څه جوړ شي؟ glycerol 3 phosphate او دا glycerol 3 phosphate بیا کنورټ شي چېرته؟ ډایا هایدروکسی ایسیټون فاسفیټ ته. In the presence of enzyme glycerol 3 phosphate dehydrogenase glycerol 3 phosphate dehydrogenase او د دې ځنه په خو بیا ته پوهیږي ډای هایدروکسی ایسیټون فاسفیټ او دا بیا ریورس ته شان لاړ شي. دا سټپ په دې طریقه ریورس شي، د سی بیا دا سټپ په دې طریقه ریورس شي او د دې نه څه شي جوړ شي؟ د دې نه جوړ شي ګلوکوز او دا ګلوکوز بیا موږ ورکو چېرته؟ بلډ ته. دا زموږ سره ګلیسرول پاتوی. کلیر؟ دلته زموږ سره یو بل سایکل کیږي، هغې ته موږ وایو ګلوکوز الینین سایکل. ګلوکوز الینین سایکل. الینین زموږ سره یو امینو ایسډ دی. څنګه چل کیږي؟ د پایرویټ اماینیشن کیږي او د کنورټ کیږي چېرته؟ الینین ته. ګوره دلته کې زموږ سره په ګلایکولیسیس باندې ګلوکوز کنورټ کیږي چېرته؟ ګلوکوز کنورټ کیږي پایرویټ ته. د دې پایرویټ سره کمباین شي، دلته ریاکشن وشي د چا؟ د پایرویټ اماینیشن وشي او دلته ګلوټامیټ پایرویټ کنورټ شي الینین ته، پایرویټ کنورټ شي الینین ته او ګلوټامیټ کنورټ شي الفا کیټو ګلوټیریټ ته. الفا کیټو ګلوټیریټ ته او دا الینین د دې څنګه راشي چېرته؟ د راشي لیور ته.
دا الانین راشي لیور ته الانین په لیور کې دی واپس کنورټ شي چېرته پایرویټ ته دی واپس کنورټ شي پایرویټ ته او الفا کیټو ګلوټریټ کنورټ شي ګلوټامیټ ته دا پایرویټ دې ځای راشي او د دې ځای نه دا ریاکشن بیا ریورس روان شي او په دې طریقه بیا زموږ سره ګلوکوز جوړیږي. اوس راشه ګلوکوجینیک امینو ایسډز ته. ګلوکوجینیک امینو ایسډز موږ چاته وایو داسې امینو ایسډز چې د هغې نه جوړیږي ګلوکوز. ټوټل امینو ایسډ زموږ سره ګلوکوجینیک امینو ایسډز دي خو صرف او صرف دوه به یاد ساتئ چې د دې نه ګلوکوز نه جوړیږي. هغه زموږ سره کم دي. یو زموږ سره دی لیوسین او بل زموږ سره دی لایسین. لیوسین اینډ لایسین د دې امینو ایسډز نه ګلوکوز نه جوړیږي. دا امینو ایسډز ریاکشن کوي د کیټو ایسډ سره او جوړي موډیفاید کیټو ایسډز اینډ نیو امینو ایسډز او دا امینو ایسډز بیا چیرته دننه کیږي دا انټر کیږي کریب سایکل ته او د کریب سایکل مختلف انټرمیډیټس جوړي. که اناپلیروټیک ریاکشنز ولا لیکچر ته کتلای نو د هغه ځینه به هم تاسو آیډیا کلیر شوي. ګوره لکه فور ایگزامپل د څه جوړي امینو ایسډ جوړي د کریب سایکل انټرمیډیټس. لکه فور ایگزامپل زموږ سره دي glutamate, glutamine, histidine and proline. دا امینو ایسډ چې دي کنه ګلوټامیټ ګلوټامین هیسټیډین اینډ پرولین د څه شی جوړي د جوړي الفا کیټو ګلوټریټ او دا الفا کیټو ګلوټریټ بیا په دې سایکل کې چلیږي راځي چرته اکزیلو اسیټیټ ته او دا اکزیلو اسیټیټ بیا په دې پاتوی باندې راځي دغه شان او دې سیسته انټر کیږي او څه شی جوړي ګلوکوز جوړي. دغه شان دلته ماته لا ټریک درکړو سیم وی سکسینایل کو انزایم ا د کوم امینو ایسډ نه جوړیږي دا جوړیږي د آیسو لیوسین میتیونین او ویلین. دا امینو ایسډز جوړي د کریب سایکل کم انټرمیډیټ سکسینایل کو انزایم ا. دغه شان فیومریټ بچانه جوړیږي دلته ماته ته ویلیو پی ټی اف پینایل الانین او ټایروسین. د دې امینو ایسډز نه جوړیږي فیومریټ اکزیلو اسیټیټ دا رچنه جوړیږي دا زموږ سره جوړیږي د اسپارټیټ او اسپارجین. د دې امینو ایسډ نه جوړیږي د کریب سایکل کم انټرمیډیټ اکزیلو اسیټیټ. دا سیزونه ګوره د دې امینو ایسډ نه جوړ شي سکسینایل کو انزایم ا دا بیا چلیږي په دې سایکل کې اکزیلو اسیټیټ جوړیږي او اکزیلو اسیټیټ بیا په دې پاتوی باندې راځي او دینه ګلوکوز جوړیږي. دغه شان پینایل الانین ټایروسین دا کنورټ کیږي چرته د جوړي فیومریټ او دا فیومریټ بیا د سي راځي اکزیلو اسیټیټ نه دا بیا په دې پاتوی باندې راځي او څه شی جوړي ګلوکوز جوړي. دغه شان اسپارجین د جوړي اکزیلو اسیټیټ. دا زموږ سره شو ګلوکوجینیک امینو ایسډز. دې کې به دا دوه امینو ایسډز یاد ساتي لیوسین اینډ لایسین. د دې نه ګلوکوز نه جوړیږي. ها بیا پروپیونایل کو ا نو زموږ سره دلته یې 8 چین فیټي ایسډز. دا 8 چین فیټي ایسډ د دې نه جوړیږي دقه پروپیونایل کو ا او دا پروپیونایل کو ا بیا کنورټ کیږي چرته د کنورټ کیږي سکسینایل کو انزایم ا ته. خو دا دومره افیکټیو پاتوی نه ده ډیر لږ ګلوکوز په دې پاتوی باندې جوړیږي سو جسټ اګنور اټ. دا زموږ سره کمپلیټ کانسپټ اف ګلوکونیوجینیسس. امپورټنٹ پوینټس دي ګلوکونیوجینیسس کیږي چرته په لیور کې او په کډنی کې. بل دا 4 زموږ سره امپورټنٹ سبسټریټس دي د دې نه موږ جوړو ګلوکوز. دا ټول نان کاربوهایډریټس دي د دې نه موږ جوړو ګلوکوز او دا ګلوکوز به چرته ورکو دا ګلوکوز به ورکو بلډ ته. دا 4 زموږ سره امپورټنٹ انزایمز دي.
چې دا یوز کیږي په ګلوکونیوجینیسس کې او تا ولیدل چې دا کم ځای کې یوز کیږي. بل امپورټنٹ پوینټ دا کنه چې د ګلوکونیوجینیسس ریګولیشن څوک کوي، کم هارمونز دي چې هغه د ګلوکونیوجینیسس ریګولیشن کوي. کله ګلوکونیوجینیسس ته سیګنل ملاويږي. نو ګلوکونیوجینیسس کله سٹارټ کیږي چې کله ستا سره ریلیز شي کم هارمون ګلوکاګان د دې سره اپینفرین، نور اپینفرین، کارټیسول، تایراید هارمون او گروث هارمون دا زموږ سره امپورټنٹ هارمونز دي چې دوی ګلوکونیوجینیسس اکټیویټ کوي. کلیر؟ انسولین با څه کوي؟ انسولین سپریس ګلوکونیوجینیسس. انسولین با ګلوکونیوجینیسس سپریس کوي. چې سره انسولین ریلیز کیږي، انسولین په کوم ټایم کې ریلیز کیږي چې کله بلډ ګلوکوز لیول هاي، نو په هغه ټایم کې د ګلوکونیوجینیسس ضرورت نشته. دې سره الکوهل انټاکسیکیشن دا هم انهبیټ ګلوکونیوجینیسس. کلیر؟ او دا زموږ سره 2 سایکلز دي، کوري سایکل او ګلوکوز الانین سایکل. دا خبره یاد ساته، الانین چې دی کنه، الانین امینو اسید، اٹ از د موست امپورټنٹ امینو اسید فار ګلوکونیوجینیسس. اوس پر شو سلایډز ته. Gluconeogenesis is the metabolic process of synthesizing glucose from non-carbohydrate sources. Gluconeogenesis زموږ سره یو metabolic process دی. په دې باندې موږ څه کوو؟ په دې باندې موږ د نان کاربوهایډریټ سیزونو نه جوړو څه شی؟ ګلوکوز. او دا سره لیکټیټ، ګلیسرول او ګلوکوجینیک امینو اسیډز دا ټول نان کاربوهایډریټ. د دې نان کاربوهایډریټ موږ څه شی جوړ کړو؟ د دونه موږ جوړ کړو ګلوکوز. essential during prolonged fasting, starvation or intense exercise. په prolonged fasting کې، starvation کې یا په intense exercise کې. mainly occurs in the liver, also in the renal matrix. کیږي چرته سایټ کم ځای دی، دا کیږي په لیور کې او په رینل میټرکس کې. دلته سره اراوند 90%، دلته سره اراوند 10%. maintains blood glucose level when dietary intake is insufficient. کله چې ته خوراک نه کې په فاسټینګ سټیټ کې، نو په هغه ټایم کې ګلوکونیوجینیسس څه کوي؟ ستا بلډ ګلوکوز لیول مینټین کوي. کلیر؟ اکرز ان کیږي چرته په لیور کې، میجر سایټ مارته وی چې څومره 90%، اراوند 90%، او کډنی ماینر سایټ ډیورینګ پرولانګ فاسټینګ. ټریګر بای ګلوکونیوجینیسس څوک سپیډ اپ کوي، څوک یې سټیمولیټ کوي؟ فاسټینګ اور سټارویشن، لو کاربوهایډریټ انټیک، انټینس اور پرولانګ ایکسرسایز. تو په فاسټینګ باندې یا کاربوهایډریټ انټیک نه کې یا انټینس پرولانګ ایکسرسایز کې، په ټایم کې به ګلوکونیوجینیسس څه کیږي؟ دی به سپیډ اپ کیږي، سټیمولیټ کیږي. به انهبیټډ بای څوک په انهبیټ کوي؟ نو دا به انهبیټ کیږي های انسولین لیول. چې انسولین سره های دی، اټ مینز چې سره بلډ ګلوکوز لیول های دی، نو بیا د ګلوکونیوجینیسس ضرورت نشته. ویل فیډ سټیټ دی. سبسټریټس فار ګلوکونیوجینیسس، موږ نیو ګلوکوز د چا نه جوړو؟ د هغې لپاره سبسټریټ څوک دي؟ موسټ امپورټنټ سبسټریټ زموږ سره دی لیکټیټ فرام انیروبیک ګلایکولیسس، کوري سایکل. دا موږ په ډیټیلز سره ایکسپلین کوو. الانین فرام مسل پروټین بریک ډاون، دا هم موږ ایکسپلین کوو. الانین ګلوکوز الانین سایکل. glycerol from triglyceride breakdown in adipose tissue، دا هم منگا explain کو. propionate from odd chain fatty acid metabolism minor in humans، دا دین منگا جوڑو succinyl coenzyme A، succinyl coenzyme A the Krebs cycle intermediate دے. دیر ازی رقم زینا دا odd chain fatty acid نا
دا هم ډیسکس کو بیا ته ما وی چې دا څه دی ماینر دی د موږ جست اګنور کولای شو. نوٹ میجورټي اف د کاربن کمپاونډز کین انټر انټو دی سایکل. مطلب زموږ سره چې څومره هم کاربن کمپاونډز دي کنه هغه کمپاونډز چې د کاربن نه جوړ دي مطلب کاربن سکلیټن پکې دی کاربن چین پکې دی. په ګلوکوز کې زموږ سره کاربن چین دی کنه کاربن چین دی او فور ایگزامپل زموږ سره یو بل یو نان کاربوهایډریټ سیز دی پاغه کې هم څه دی کاربن چین دی. نو موږ دا کاربن چین په دې کې موډیفیکیشن وکړو او دې کنورټ کو دې چین ته. یو چین فور ایگزامپل تاسو سره د دې چین دی تاسو سره د یو چین دی نو دا چین موږ کنورټ کو دې چین ته او موږ ته جوړ کو څه شي ګلوکوز. دا زموږ سره ګلوکوز نه دا زموږ سره یو بل سیزي خو کاربن چین پکې. نو دا کاربن چین موږ کنورټ کو دې چین ته چې هغه موږ جوړ کو څه شي ګلوکوز. نیکسٹ gluconeogenesis pathway. Pyruvate converted to oxaloacetate by pyruvate carboxylase. دا زموږ سره فرست ریاکشن دی. موږ پایرویټ جوړ کو د لیکټیټ نه پایرویټ جوړ کو او دغه پایرویټ بیا کنورټ شو د لټر ته مایټوکونډریا ته او په مایټوکونډریا کې د اسیټایل کو انزیم A په ځای باندې د کنورټ شو چرته oxaloacetate ته in the presence of enzyme pyruvate carboxylase. بیا د oxaloacetate کنورټ شو چرته فاسفوانول پایرویټ ته PIP سی کې فاسفوانول پایرویټ کارباکسی کاینیز. دا ریاکشن زموږ سره کوم ځای وشو دا ریاکشن وشو په سایټوسول کې. په مایټوکونډریا کې پایرویټ کنورټ شو اکزالواسیټیټ ته اکزالواسیټیټ بیا کنورټ شو ملیټ ته ملیټ د مایټوکونډریا نه بهر ته راووتو سایټوسول ته په سایټوسول کې ملیټ واپس کنورټ شو اکزالواسیټیټ ته او دا اکزالواسیټیټ بیا کنورټ شو فاسفوانول پایرویټ ته with the help of enzyme phosphoenol pyruvate carboxy kinase. Series of reversible glycolytic steps. Reaction number 10 ګور اوس په منګه glycolysis په ریورس ډایرکشن کې بوزو. نو د سټپ نمبر 10 نه موږ سٹارټ واغستو خو سټپ نمبر 10 چې نو د زم سره سو دا irreversible. نو په دې سټپس باندې موږ څه چلو کو په دې سټپس باندې موږ سټپ نمبر 10 کم چې زم سره irreversible سټپ او هغه موږ بایپاس کو هغه بایپاس شو. آنورډ بیا ریاکشن زموږ سره په ریورس ډایرکشن کې لاړو د کوم ځای پورې د بیا لاړو د ریاکشن نمبر 3 پورې. اوس ګوره PIP is converted to fructose 1,6 bis phosphate. دا زموږ سره ریاکشن نمبر 3 دی. PIP کنورټ شو چرته PIP کنورټ شو 2 فاسفوانول پر 2 فاسفوګلیسریټ ته بیا 3 فاسفوګلیسریټ ته 1,3 bis فاسفوګلیسریټ ته ګلیسرالډیهایډ 3 فاسفیټ ته د بیا کنورټ شو فرکټوز 1,6 bis فاسفیټ ته او فرکټوز 1,6 bis فاسفیټ بیا کنورټ شو فرکټوز فرکټوز 1,6 bis فاسفیټ ته فرکټوز 1,6 bis فاسفیټ بیا کنورټ شو فرکټوز 6 فاسفیټ ته. دا ریاکشن جو دا زموږ سره تھرډ ریاکشن دی. نو دا ریاکشن دا هم irreversible ریاکشن او ریاکشن نمبر 3. نو دلته زموږ سره کوم انزایم یوز شو دلته زموږ سره یوز شو فرکټوز 1,6 bis phosphatase فرکټوز 1,6 bis phosphatase. دا ریاکشن په دې ډایرکشن کې چا کوو فاسفو فرکټو کاینیز 1 خو په دې په ریورس ډایرکشن کې څوک کوي په ریورس ډایرکشن کې کوي فرکټوز 1,6 bis phosphatase. بیا دا ریاکشن هم زموږ سره سو ریورسیبل فرکټوز 6 phosphate is converted to glucose 6 phosphate. خو بیا دا ریاکشن چې دا دی ریاکشن نمبر 1 دا هم سو دا هم وو irreversible reaction. Glucose 6 phosphate is converted to glucose by glucose 6 phosphatase. دا کار کوم څه شو دا کار شو په اندوپلازمیک ریټیکولم کې او دا انزایم زموږ سره صرف او صرف په کوم ځای کې دی دا په کډنی کې او په لیور کې. په دې وجہ gluconeogenesis زموږ سره صرف او صرف کېږي په کوم ځای کې په کډنی کې او په لیور کې. کلیر. نیکسٹ key enzymes of gluconeogenesis. نو په سٹارټ کې ما ویلو چې دا څومره انزایمز دي دا دي 4. انزایم نمبر 1 زموږ سره دی پایرویټ کاربوکسیلیز کنورټ پایرویټ ټو اکزالواسیټیټ په کوم ځای کې دی په مایټوکونډریا کې. بل ریکوایرډ بایوټین موست امپورټنٹ د دې انزایم لپاره څه شی پکار دی د در اکټیویټي لپاره پکار دی بایوټین وایټامین B7. सेकंड एंजाइम सोचते हैं फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज PIP सी के कन्वर्ट ऑक्सैलोएसिटेट टू
पास्पोइनोल पायरुवेट दा रिएक्शन चरता कीदो प साइटोसोल की याद बसाती द पायरुवेट कार्बोक्सिलेज दा रिएक्शन कम से दे दादे प माइटोकॉन्ड्रिया की और पास्पोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिकाइनेज दा कम से दे दादे प साइटोसोल की। एंजाइम नंबर 3 फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेटेज की रेगुलेटरी एंजाइम ज़ करता वायु कि द जम सर कम स्टेप दे द ग्लाइकोलिसिस द स्टेप नंबर 3 और द स्टेप नंबर 3 चिले द जम सर द ग्लाइकोलिसिस विल रेगुलेटेड स्टेप दे द एंजाइम्स बहम सही एंजाइम बहम जम सर की रेगुलेटरी एंजाइम्स। एंजाइम नंबर 4 ग्लूकोज 6 फास्फेटेज फाइनल स्टेप प्रोड्यूस फ्री ग्लूकोज ओनली इन लीवर एंड किडनी द एंजाइम कम से दे दादे प एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। क्लियर। नेक्स्ट रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस हार्मोनल रेगुलेशन कम हार्मोन्स ग्लूकोनियोजेनेसिस रेगुलेट की। ग्लूकागॉन इंक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस बाय एक्टिवेटिंग पेप्सिके पास्पोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिकाइनेज एंड इनहिबिटिंग ग्लाइकोलिसिस ग्लूकागॉन से करके गोरा 10 मुसरा नॉर्मल ग्लाइकोलिसिस दे नो ग्लूकागॉन नॉर्मल ग्लाइकोलिसिस इनहिबिट की। अब अदे मैकेनिज्म हम तपोए जो ग्लूकागॉन मेनली कम से तराजी पास्पोफ्रक्टोकाइनेज 1 इनहिबिट की तदे सरा पायरुवेट काइनेज हम इनहिबिट की दे हम इनहिबिट की नो ग्लाइकोलिसिस न कीगी दे ग्लाइकोलिसिस इनहिबिट ग्लाइकोलिसिस एंड इंक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस और कम एंजाइम एक्टिवेट की मेनली दे एक्टिवेट की पास्पोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिकाइनेज और कम एंजाइम बांधे ऑक्सैलो एसीटेट कन्वर्ट की चरता पास्पोइनोल पायरुवेट। इंसुलिन सप्रेस ग्लूकोनियोजेनेसिस सप्रेस की इंसुलिन प्रेजेंस की ग्लूकोनियोजेनेसिस न कीगी वली न कीगी इंसुलिन कल बॉडी के रिलीज की कल जिसका सर ब्लड ग्लूकोज लेवल से हाई जो ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई दे तो बियर सदा पारा ग्लूकोज जोड़े डेट्स वाई इंसुलिन सप्रेस ग्लूकोनियोजेनेसिस। कार्टिसोल स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस ड्यूरिंग स्ट्रेस से रिलीज की कार्टिसोल और कार्टिसोल से कई कार्टिसोल हम ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टिमुलेट कई। गोरा ग्लूकागॉन एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन कार्टिसोल ग्रोथ हार्मोन एंड थायराइड हार्मोन 10 इजुना ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टिमुलेट कई और इंसुलिन से कई इंसुलिन ही सप्रेस कई। नेक्स्ट द जमुसरा डायग्रामेटिक पाथवे ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोलिसिस द जमुसरा नॉर्मल ग्लाइकोलिसिस पाथवे पद्दे डायरेक्शन की नॉर्मल ग्लाइकोलिसिस पाथवे ग्लूकोज कन्वर्ट की चरता ग्लूकोज कन्वर्ट की पायरुवेट था और द ग्लाइकोलिसिस रिवर्स पाथवे जमुसरा द ग्लूकोनियोजेनेसिस दैट इज कॉमन एमसीक्यू दे अक्सर राजी सर पे एमसीक्यू दे च द ग्लाइकोलिसिस रिवर्स पाथवे तमंग सवा आगे तमंग ग्लूकोनियोजेनेसिस। The 3 important steps the step number 10 of glycolysis, step number 3 of glycolysis and step number 1 of glycolysis. Da manga bypass ko. Step number 10 manga sang bypass ko through oxaloacetate dal the enzyme de pyruvate carboxylase au bal jam sakde pasphoinol pyruvate carboxykinase. बल रिएक्शन नंबर 3 दे दल तक एंजाइम दे दल तरे फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेटेज और रिएक्शन नंबर 1 की जमुसरा एंजाइम दे ग्लूकोज 6 फास्फेटेज। नेक्स्ट दाउ जमुसरा लास्ट पाथवे ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पदी जबानी मंगा क्लोज को। नेक्स्ट लेक्चर के मंगा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म माने क्वेश्चन प्रैक्टिस को आगे पूरी स्टडी को आल दे वेरी बेस्ट।